میرا نام فراز قیوم ہے، پنجاب پولیس میں ملازم ہوں۔ میری شادی تقریباً 4 برس قبل میری پھپھو کی بیٹی سے ہوئی۔ میرا ماشاءاللہ ایک بہت خوبصورت اور شرارتی بیٹا ہے جس کا نام محمد حاشر ہے۔ میں اپنے والدین کے زیر سایہ بہت اچھی اور خوشگوار زندگی گزار رہا ہوں۔ 4 اپریل 2016 بہار کی ایک مہکتی شام تھی جو میری زندگی کی خوبصورت ترین اور حسین شام تھی۔ اس وقت کنٹونمنٹ جنرل ہسپتال راولپنڈی میں اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ موجود تھا اور اللہ پاک کے فضل سے ہم اپنے گھر آنے والے نئے مہمان کے منتظر تھے۔ میں لیبر روم سے کچھ فاصلے پر بے چینی کی کیفیت میں ٹہل رہا تھا اور اللہ پاک کے حضور ایک ہی دعا مسلسل دہرائے جا رہا تھا کہ اللہ پاک مجھ بندہ ناچیز پر اپنا خاص فضل کرنا اور مجھے خیر خیریت سے اپنی خاص رحمت یا نعمت سے نوازنا۔ میں اپنے لیے اللہ پاک سے اس کی خاص رحمت بیٹی کا شدت سے طلبگار تھا۔ تقریباً 6 بجے کے قریب مجھے دور سے تیز تیز قدم بڑھاتی ہوئی میری بڑی سالی اور خالہ نظر آئیں۔ میرا دل تیز دھڑکنے لگا، یا اللہ پاک خیر کرنا۔ اسی دوران میرے پاس میرا چھوٹا بھائی اویس اور سالہ دانیال بھی کھڑے تھے جو میری طرح کسی بہت اچھی خبر کے منتظر تھے۔ میں آنکھیں بند کیے مسلسل درود پاک کا ورد کر رہا تھا کہ اچانک میرے کانوں میں خوشی سے چیختی ہوئی آوازیں پڑی، مبارک ہو، اللہ پاک نے حاشر کو کھیلنے کے لیے بہت پیاری سی گڑیا عطا کی ہے۔ تب مجھے ایسا لگا کہ اس روئے زمین پر مجھ سے خوش نصیب کوئی شخص نہیں ہو سکتا کہ اللہ پاک نے بندہ گنہگار کی خواہش پوری کر دی، مجھے اپنی رحمت سے نواز دیا۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھر آئے۔ میں اللہ پاک کے حضور سجدہ شکر بجا لایا۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری تھے اور میں برآمدے میں کھڑی اپنی امی جان سے لپٹ کر رو پڑا۔ ارد گرد موجود لوگ شاید یہ سمجھ کے آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے کہ اس کے باپ کو اپنی بیٹی کی پیدائش کی خوشی نہیں، لیکن یہ تو میں جانتا تھا کہ میں اس سے پہلے کبھی اتنا خوش نہیں ہوا، اور آج تو زندگی کی سب سے بڑی خوشی عطا کر دی مجھے میرے رب نے۔ خوشی کے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ میں سب سے مبارکباد وصول کر کے ایک کونے میں فرش پر بیٹھ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنی خوشی کو کیسے مناؤں، کس طرح اپنے رب کا شکر ادا کروں۔ بس ایک انتظار اور تھا کہ جلد از جلد اپنی زندگی کی سب سے پیاری دوست اپنی بیوی سے ملوں اور اس کو مبارک دوں، اس سے مبارک لوں جس نے اللہ پاک کے فضل سے مجھے میری زندگی کا سب سے بڑا تحفہ دیا۔ چند منٹوں میں ہی میری بیٹی کی آمد کی خبر پورے خاندان میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ ہر طرف سے مبارکباد کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد میری پیاری، میری رانی میری باہوں میں تھی۔ گلابی کمبل میں لپٹی وہ ننھی پری لگ رہی تھی۔ میں نے اپنی رانی کو اٹھایا تو اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ میں نے اپنی بیٹی کو چوما اور ایک بار پھر اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ پھر میں نے اپنی بیٹی کے کانوں میں کلمات اذان ادا کیے اور اسے اس دنیا کی سب سے عظیم دعوت دے کر اس دنیا میں خوش آمدید کہا۔ پھر میرے والد صاحب نے اپنی پوتی کو گھٹی دی اور صحت، تندرستی اور اچھے نصیبوں کی ڈھیروں دعائیں دی۔ میری بیٹی بہت خوبصورت تھی اور میری بڑی سالی حد سے بڑھ کر اس کی تعریف کر رہی تھی، اور وہی لمحہ تھا جب میری بیٹی کو پہلی بار کسی کی نظر لگ گئی۔ نظر تو پیار بھری تھی، لیکن میری پیاری بیٹی برداشت نہ کر سکی اور ایک چھوٹے سے حادثے کا شکار ہو گئی۔ اس کے ناف پر لگا ہوا کلپ ڈھیلا ہو گیا اور بہت زیادہ بلیڈنگ شروع ہو گئی۔ ہم نرسنگ سٹاف کی مبینہ غفلت کی وجہ سے کسی بڑے حادثے کا شکار ہوتے ہوتے بال بچ گئے، اور ڈاکٹر کی بروقت کوشش نے ہماری خوشیوں کو نظر لگنے سے بچا لیا، اور ہم سب نے سکھ کا سانس لیتے ہوئے اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ وہ رات ہم نے اسپتال میں گزاری اور صبح معمول کے چیک اپ کے بعد گھر جانے کی اجازت مل گئی۔ سب سے زیادہ خوشی میری بیوی کو ہوئی جس کو بیٹیوں سے بہت لگاؤ تھا، اور آج اسے اس کی سب سے اچھی سہیلی اس کی بیٹی کی صورت میں مل گئی تھی۔ ہم دونوں نے اپنی بیٹی کے لیے ایک نام سوچ رکھا تھا، لیکن ہمیں اپنی بڑی پھپھو کی خواہش کے احترام میں اپنی اس خواہش کی قربانی دینی پڑی، جو 30 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی اولاد جیسی نعمت سے محروم تھی، اور ان کی خواہش تھی کہ اس گڑیا کا نام میں رکھوں گی۔ اس لیے ان کی خواہش کا احترام ہمارے لیے کسی فرض کی حیثیت رکھتا تھا۔ ہم اسپتال سے واپسی پر سیدھا اپنی پھپھو کے گھر گئے جن کی بلائی منزل پر ہم رہتے تھے۔ میری پھپھو نے دعاؤں اور نیک خواہشات کے ساتھ ساتھ میری بیٹی کو طیبہ فراز جیسا خوبصورت نام دیا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے ایک یاد بن گیا۔ ہمارے گھر میں جشن کا سماں تھا۔ تقریباً سب قریبی رشتہ دار
طیبہ فراز کو خوش آمدید کہنے کے لیے ہمارے گھر پر جمع ہو چکے تھے۔ طیبہ فراز کے چچا اور پھپھو نے مل کر خوب کمرہ سجایا اور طیبہ فراز کو گھر میں خوش آمدید کہا۔ میری بیٹی کا اس کے شان استقبال کیا گیا۔ اس کا بستر سرخ گلابوں سے مہک رہا تھا۔ ہر چہرے، ہر رشتے کی خوشی دیکھنے والی تھی، جن میں طیبہ فراز کے دادا دادی، چچا، پھپھو، خالہ، ماموں سب کے سب قابل ذکر تھے۔ طیبہ فراز کی آمد کے بعد گھر میں جیسے رونق لگ گئی تھی۔ ہر چیز پہلے سے زیادہ نکھری اور خوبصورت لگ رہی تھی اور ہمیں بھی ہماری زندگی مزید خوبصورت لگ رہی تھی۔ خاندان بھر کے لوگوں کی مٹھائی سے تواضع کی گئی۔ اگلے دن میں اپنی ڈیوٹی پر آیا اور اپنے تمام ساتھیوں کو مٹھائی کھلائی۔ سب نے ڈھیروں مبارکیں اور دعائیں دیں۔ اسی دوران میرے ایک ساتھی نے بڑا عجیب سا سوال کر ڈالا، جس کا میں اسے جواب چاہنے کے باوجود بھی نہ دے سکا، کیونکہ وہ عمر میں کچھ بڑا تھا اور بہت بڑا جاہل، بلکہ میں تو کم علم اور لاشعور کہوں گا۔ اس نے بڑی حیرت اور طنزیہ لہجے میں پوچھا، حوالدار صاحب، آپ کی بیٹی ہوئی ہے اور آپ مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں؟ ہم لوگ تو بیٹے کے ہونے پر مٹھائی کھلاتے ہیں، بیٹی کے ہونے پر کون کھلاتا ہے مٹھائی؟ مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن میں اسے کیا کہتا، جسے بیٹی جیسی عظیم رحمت کے بارے میں کچھ علم نہ ہو۔ طیبہ فراز کا بڑا بھائی محمد حاشر اپنی بہنہ سے بہت لاڈ کرتا تھا۔ وہ اکثر لاڈ میں اپنی بہنہ کو ہلکا پھلکا تھپڑ لگا جاتا تھا، کہتا تھا طیبہ فراز میری ڈھول ہے۔ طیبہ فراز تقریباً سارا دن سوتی رہتی تھی۔ سب گھر والوں اور رشتہ داروں کو گلا رہتا کہ جب دیکھو سوتی رہتی ہے، پتہ نہیں کب ہم اسے جاگتا دیکھیں گے۔ تو میں کہتا، اگر میری بیٹی سے ملاقات کرنی ہے تو پہلے آپ کو ٹائم لینا پڑے گا۔ رات 11 بجے سے صبح 7 بجے تک میری بیٹی جاگتی ہے اور کھیلتی ہے۔ میری بھی اپنی بیٹی سے باضابطہ ملاقات روزانہ صبح ڈیوٹی پر جاتے وقت ہوتی ہے۔ دن گزرتے گئے اور خوشیاں بڑھتی گئیں۔ ماشاءاللہ میری بیٹی ایک ماں کی ہو گئی۔ وہ سب سے خوب باتیں کرتی، اس سے بات کرو تو کبھی مسکراتی اور کبھی غصے سے ماتھے پر بل ڈال لیتی۔ امی کہتی تھی کہ طیبہ فراز بہت غصے والی ہوگی، پھر نہ جانے وقت نے کیوں کروٹ لے لی۔ خوشیاں آہستہ آہستہ ہماری چوکھٹ سے پیچھے ہٹنے لگی اور بے رحم ہوائیں چلنے لگی۔ ہر طرف جیسے خزاں کی رت آ گئی، ہر سو درد ہی درد بکھرنے لگا۔ ایک دن میں ڈیوٹی سے گھر لوٹا تو پتہ لگا طیبہ فراز کل رات سے بہت رو رہی ہے، شاید پیٹ میں درد ہے۔ دادی اور نانی نے سب دیسی ٹوٹکے آزمائے، لیکن رونا بند نہیں کیا، شاید درد میں زیادہ شدت تھی۔ پھر صبح گھر والے ایک مقامی ڈاکٹر کے پاس لے گئے، جس نے بظاہر اطمینان کا اظہار کیا کہ پیٹ کا درد تو نہیں ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اس کے باوجود وہ چپ نہیں کر رہی تھی۔ پھر شام 6 بجے کے قریب ہم اپنی بیٹی کو چائلڈ اسپیشلسٹ پروفیسر طاہر چودھری کے پاس چیک اپ کے لیے لے کر آ گئے، جو کہ ہماری فیملی چلڈرن ڈاکٹر ہیں۔ وہ بچوں کے لیے ڈاکٹر کم اور فرشتے زیادہ ہیں۔ خدا پاک انہیں ڈھیروں ترقیاں اور کامیابیاں عطا کرے۔ ڈاکٹر صاحب نے طیبہ فراز کے مکمل چیک اپ کے بعد بتایا کہ اس کے بائیں کان میں تھوڑا انفیکشن ہے۔ انہوں نے دوائی لکھ دی اور چلتے چلتے کہا کہ اگر رات کو دوبارہ روئے تو فوراً بچی کو ریلوے اسپتال لے جا کر داخل کروا دیں اور ابھی اس کے 2 بلڈ ٹیسٹ لازمی کروا کے صبح رپورٹس مجھے چیک کروائیں۔ ہم نے لیبارٹری سے ٹیسٹ کروائے، گھر پہنچ کر طیبہ کو دوا دی اور اللہ پاک کے فضل سے طیبہ تقریباً 16 گھنٹے رونے کے بعد پرسکون سو گئی، اور ہم نے اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے ڈاکٹر کو لاکھوں دعائیں دی۔ رات تقریباً 3 بجے مجھے امی جان نے اٹھایا کہ جلدی اٹھو، طیبہ فراز پھر کافی دیر سے رو رہی ہے اور کافی تیز بخار بھی ہو رہا ہے۔ ہم نے وقت ضائع کیے بغیر طیبہ فراز کو ڈاکٹر صاحب کی ہدایت پر ریلوے ہسپتال راولپنڈی لے گئے اور ڈاکٹر صاحب کا حوالہ دیا۔ ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر نے طیبہ فراز کا چیک اپ کیا، جسے کافی تیز بخار تھا۔ ڈاکٹر نے کہا اسے تو بخار کی وجہ سے جھٹکے بھی لگ رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے فوری طور پر طیبہ فراز کو ایڈمٹ کر کے ڈاکٹر طاہر صاحب کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے طیبہ کی میڈیسن شروع کر دی۔ اس دن 3 مئی تھی اور میری یعنی طیبہ فراز کے بابا جانے کی سالگرہ تھی۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ آج شام ایک چھوٹا سا کیک لا کر اپنی بیٹی کے ہاتھوں اپنی سالگرہ کا کیک کٹواؤں گا، لیکن وقت نے تو ہر چیز الٹ کر رکھ دی اور ہم اسپتال میں ڈیرے ڈال کر بیٹھ گئے۔ صبح ڈاکٹر صاحب نے خود آ کر طیبہ کا تفصیلی چیک اپ کیا اور اپنی سینئر ڈاکٹر سے مشورہ کر کے طیبہ فراز کی بیماری جانچنے کے لیے اس کی ریڑھ کی ہڈی سے پانی لے کے ٹیسٹ کروانے کا کہا، کیونکہ ڈاکٹرز کا شبہ تھا کہ طیبہ فراز کو گردن توڑ بخار کی شکایت ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی بات سن کر مجھے تو شوق سا لگا،
कि इतनी छोटी सी बच्ची की रीढ़ की हड्डी से कैसे पानी लेंगे। मेरे दिल ने कहा कि इनकार कर दूं, लेकिन डॉक्टर साहब के मशवरे और अपनी बाजी से तफसीली मशवरा करने के बाद मैंने दिल पर पत्थर रख कर हामी भर ली। फिर डॉक्टर ने मुझसे तहरीरी इजाज़त लेकर तकरीबन आधे घंटे की कोशिश के बाद मेरी तैयबा फराज की रीढ़ की हड्डी से पानी का नमूना हासिल किया, जो मैं लेबॉर्ट्री में टेस्ट करवाने के लिए दे आया, जिसकी रिपोर्ट्स 3 दिन के बाद बरोज़ जुमा को मिलनी थी। और हमने 3 दिन अस्पताल में गुजार कर रिपोर्ट्स का इंतज़ार किया और अल्लाह पाक से बेहतरी की दुआ की थी। मेरी बेटी मेरी तैयबा फराज उस दिन कोमे में चली गई और कुछ डॉक्टर ने तकलीफ कम करने के लिए सुकून के इंजेक्शन भी उसकी मेडिसिन में शामिल कर दिए, ताकि वो ज़्यादा वक्त सोई रहे और तकलीफ का एहसास कम हो और झटके भी ना लगे, जो मेरी तैयबा फराज को मुसलसल लग रहे थे और डॉक्टर्स के लिए परेशानी का बाइस बन रहे थे। अस्पताल में 4 नामवर प्रोफेसर चाइल्ड स्पेशलिस्ट मेरी बेटी के इलाज में मसरूफ़ थे और मेरी तैयबा फराज हर दुख हर इलाज से बेखबर बेहोश बिस्तर पर लेटी हुई थी। तैयबा फराज की माँ आज मुसलसल तीसरे दिन उसके सिरहाने बैठी अपनी बेटी की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो थी। उसके दिल का हाल और दर्द तो कोई माँ ही जान सकती थी। मैं भी अपने महकमे से छुट्टी लेकर अपनी बेटी के पास अस्पताल में मौजूद था। तीसरे दिन जब अल्लाह अल्लाह करके टेस्ट की रिपोर्ट्स आईं तो डॉक्टर साहब ने मुबारकबाद दी कि माशाअल्लाह रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आई हैं। हम ये खबर सुनकर बहुत खुश हुए और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया, लेकिन डॉक्टर्स तैयबा की रिपोर्ट्स आने के बाद मज़ीद परेशान हो गए कि अगर बच्ची को गर्दन तोड़ बुखार नहीं है तो फिर मसला क्या है। फिर डॉक्टर्स ने आखिरी ऑप्शन के तौर पर तैयबा फराज का सिटी स्कैन करवाने का कहा, जिससे तैयबा फराज की बीमारी की कोई सूरत हाल वाज़ेह हो सके और बाकायदा इलाज शुरू हो सके। हम सब चंद लम्हों की खुशी के बाद फिर से अफसुर्दा हो गए कि अल्लाह पाक रहम करे, तैयबा फराज किस इम्तिहान से गुजर रही है। अल्लाह पाक तैयबा फराज को सेहत दे। तैयबा फराज को अस्पताल में 3 दिन हो चुके थे और तैयबा फराज के सब चाहने वाले, उसे प्यार करने वाले अपना घर बार काम काज नौकरियां भूल कर हर वक्त तैयबा फराज के पास उसकी अयादत के लिए मौजूद रहते थे। तैयबा की दादी दादा तो हर वक्त अस्पताल रहती, सुबह आते और रात गए तक तैयबा के पास उसकी सेहत के लिए दुआ गो रहते। तैयबा के चचा मामू खाला फुप्पो छोटे छोटे कजन्स भी अस्पताल में तैयबा की अयादत में मसरूफ थे। हम शाम को तैयबा फराज का सिटी स्कैन करवा के आए और रात 8 बजे रिपोर्ट्स मिलनी थी। शाम को छोटा भाई जब रिपोर्ट्स लेकर आया तो ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने रिपोर्ट्स पढ़कर कोई जवाब ना दिया और बस इतना कहा कि सुबह डॉक्टर साहब से मीटिंग करके आपको रिपोर्ट्स की तफसील बता देंगे। हम सबकी बेचैनी में बहुत इजाफा हो गया। हमने दुआओं में रात गुजारी और अपनी तैयबा फराज के लिए बहुत फिक्रमंद थे। अल्लाह अल्लाह करके रात गुजरी और सुबह डॉक्टर साहब आए और सबसे पहले आकर तैयबा की रिपोर्ट्स चेक की और काफ़ी देर चुप रहे। फिर मुझे बुलाया और कहा, बेटा आपकी बेटी की रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई। तैयबा फराज को ब्रेन हेमरेज हो गया है, जिसकी वजह से उसके दिमाग के सबसे अंदरूनी और नाजुक तरीन हिस्से बहुत बुरी तरह मुतासिर हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से खून दिमाग के अंदर जम गया और खून की सप्लाई मुनक़िता हो चुकी है, जिसकी वजह से तैयबा फराज कोमे में है। मैं जूं डॉक्टर साहब की बातें सुन रहा था वैसे वैसे ज़मीन में धंसता जा रहा था। यूँ लग रहा था जैसे कुदरत मुझसे कोई बहुत बड़ा इम्तिहान लेना चाहती है और मेरी बेटी मुझसे दूर होती जा रही है। फिर डॉक्टर्स की मीटिंग हुई। तैयबा फराज का दोबारा तफसीली मुआयना हुआ। मुझे फिर बुलाया डॉक्टर्स ने और तैयबा फराज की सूरत हाल से मज़ीद आगाह किया। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि आप मुझे खुलकर बताएं कि मेरी तैयबा फराज ठीक तो हो जाएगी, ज़्यादा परेशानी वाली बात तो नहीं। आप जो चाहें करें, जितना मर्जी महंगा इलाज हो, जैसे भी हुआ करवाऊंगा। अगर कोई सर्जरी करनी पड़े तो वो भी करें, बस मेरी तैयबा फराज आंखें खोले, हमसे बातें करे, हंसे रोए खेले, वापस अपने घर जाए। डॉक्टर साहब ने कहा, बेटा बात यह है कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद तो नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात बहुत रहमान और रहीम और बेनियाज है। इंशाअल्लाह ज़रूर हमारी मदद करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा खून बह जाने की वजह से रिकवरी बहुत मुश्किल नज़र आ रही है, क्योंकि मेरी 22 साल सर्विस में इस नौइयत का ये पहला केस है। हमें इस मर्ज की वजह पता लगानी है कि इतनी छोटी बच्ची के साथ इतना बड़ा हादसा होने की क्या वजह बनी। ऐसा मसला तो आज तक किसी बड़ी उम्र के मरीज के साथ नहीं हुआ। ये मसला हमारे सब के लिए बड़ा चैलेंज बना हुआ है। अब हम इसकी वजह दरियाफ्त करने के लिए तैयबा फराज के कुछ मजीद ब्लड टेस्ट करवाएंगे।
بہت حساس نوعیت کے، جسے شاید کوئی وجہ پتہ چلے اور بچی کے علاج کی طرف بہتر پیش رفت ہو سکے۔ باقی آپ اللہ پاک سے امید رکھیں، مایوسی گناہ ہے۔ میں تو ڈاکٹر کی باتیں سن کے ایسے ہو گیا جیسے کسی نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا ہو۔ میں اچانک سے خالی ہاتھ ہو گیا ہوں۔ میں اس وقت پہلی بار اندر سے بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ میرے وجود میں طاقت ختم ہو چکی تھی۔ میں بے جان جسم لے کر ہسپتال لان میں اور اتنا رویا کہ شاید مجھے خود نہیں سمجھ آئی کہ میں کیسے اتنا رویا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں بلک بلک کے اونچا اونچا روؤں۔ کوئی ہو میرے پاس، میرا اپنا، جس سے میں اپنا دکھ درد بانٹوں، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش کروں۔ میں اتنی بڑی اور بری خبر کو اپنی دوست، اپنی بیوی کے ساتھ کھل کر شیئر نہیں کر سکتا تھا کہ وہ یہ صدمہ برداشت کر پائے گی یا نہیں، اور اپنے پر امید ماں باپ کو یہ شوق نہیں دینا چاہتا تھا۔ پھر میں نے دل پر پتھر رکھ کر اپنی بڑی بہن کو فون کر کے اسے اپنے دل کا حال سنایا۔ انہوں نے مجھے بچوں کو بہلانے جیسی تسلیاں دی۔ وہ بھی جانتی تھی کہ ایک باپ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ میں نے اپنے سب سے پیارے دوست وسیم کو اپنے اس درد کا ساتھی بنایا۔ اس کے بعد باقی دو دوستوں جہانگیر اور فہیم کو اپنے درد کی داستان سنائی تو سب جیسے سکتے میں آ گئے، اور میرا دوست وسیم اسی شام اپنی بیوی کے ساتھ اور جہانگیر اگلی صبح میرے درد بانٹنے میرے پاس آ پہنچے اور اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ رکھنے کی تلقین کرتے رہے۔ پھر آہستہ آہستہ شام تک میں نے اپنے تمام گھر والوں کو اپنی بیٹی کی بیماری کے بارے میں بتایا تو سب کی حالت بہت غیر ہو گئی۔ جو سنتا آنسو بہاتا، میری طیبہ فراز کے لیے دعائیں اور نیک خواہشات کا اظہار کرنے لگتا۔ میری ضعیف نانی اماں اپنی بیماری اور کمزوری کو بلائے طاق رکھتے ہوئے راتوں رات بہت مشکل سے سفر کر کے فیصل آباد سے پنڈی آ پہنچی مجھے تسلی دینے کے لیے۔ میں نے اپنی بیٹی کی اس بیماری کو اپنی بیوی کے ساتھ کھل کے شیئر نہیں کیا، بس توڑ موڑ کے یہ بتایا کہ طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، ہم اور ٹیسٹ کروا رہے ہیں، انشاءاللہ جلد طیبہ فراز ٹھیک ہو جائے گی۔ اور وہ ماں بھی ہماری باتوں میں آ کر تسلی کیے رب سے آس لگائے بیٹھی رہی۔ میرے چھوٹے بھائی اور بڑی بہن مسلسل اس بات پر بضد تھے کہ ہمیں طیبہ فراز کا سیکنڈ اوپینین لینا چاہیے، شاید کوئی بہتر حل سامنے آ جائے۔ اس بات کے پیش نظر میرے بھائی نے CMH راولپنڈی کے معروف نیو سرجن بریگیڈیئر جنید مشتاق اور سعودی عرب میں مقیم ہمارے ایک عزیز کے توسط سے ہم نے رپورٹس وہاں کے ایک نیو سرجن اور چائلڈ اسپیشلسٹ کو چیک کروائیں۔ دونوں ڈاکٹرز نے ایک ہی بات کی، یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ اتنی چھوٹی صرف ایک ماہ کی بچی کے ساتھ یہ حادثہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے بھی یہی بات دہرائی کہ ہم نے ہزاروں مریض دیکھے، آپریشن کیے، لیکن اس نوعیت کا آج تک کوئی کیس سامنے نہیں آیا، اور بہت افسوس کے ساتھ کہ اس کا علاج ممکن نہیں، مگر اللہ پاک چاہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر بچی کسی معجزے سے ٹھیک ہو بھی جائے گی تو عمر بھر کسی معذوری کے ساتھ جینا پڑے گا، بچی کو بھی اور اس کے ماں باپ کو بھی۔ ڈاکٹرز کی رائے کے بعد تو رہی صحیح امید بھی ختم ہو چکی تھی۔ پورے کا پورا خاندان بے چین اور پریشان تھا۔ پھر اگلے دن ہم ہسپتال کے ایک ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایمبولینس میں طیبہ فراز کے مزید بلڈ ٹیسٹ کروانے CMH راولپنڈی کی لیبارٹری آئے، اور طیبہ فراز جس کے جسم کا شاید خون بھی خشک ہو گیا تھا، بمشکل 2 سرنجوں میں 2 قطرے خون کے سیمپل کے طور پر حاصل کر کے معائنے کے لیے دے آئے۔ واپسی پر میں اور میری بیوی اپنی بیٹی کو گود میں لیے اس کی تندرستی اور مستقبل کی دعائیں کرتے آئے۔ ہمیں کیا خبر تھی کہ آج ہم اپنی بے ہوش بیٹی کے ساتھ اس کی زندگی کا آخری سفر کر رہے ہیں، وہ بھی ایمبولینس میں۔ ہم تقریباً 11 بجے واپس ہسپتال پہنچے تو بڑی ڈاکٹر پروفیسر اسما شبیر نے طیبہ فراز کا چیک اپ کیا اور تشویش کا اظہار کرتے ہوئے جونیئر ڈاکٹر سے کہا کہ بچی کا بلڈ پریشر چیک کرو، مجھے بچی کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ جب ڈاکٹر نے طیبہ فراز کا BP چیک کیا تو بہت ہائی آیا، تو پروفیسر صاحبہ نے فوری طور پر طیبہ فراز کو وارڈ سے ICU میں شفٹ کرنے کا حکم دیا، جس سے ہماری پریشانیوں میں ایک اور اضافہ ہو گیا، کیونکہ ICU میں ایک دن پہلے ایک 2 سالہ بچی کے بوجہ کینسر ڈیتھ ہو گئی تھی، اور اب طیبہ فراز اسی بیڈ پر تھی۔ اسی اثنا میں ہسپتال کی انچارج پروفیسر سمیہ نصر اللہ صاحبہ طیبہ کے چیک اپ کے لیے آئیں، اور کافی دیر تک معائنہ کرنے کے بعد انہوں نے طیبہ فراز کو فوراً آکسیجن لگانے کا کہا، تو ڈاکٹر نے فوری حرکت میں آتے ہوئے طیبہ کو نالیاں لگانا شروع کر دیں، جس کو دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا کہ ننھی سی جان نے نہ جانے اور کن کن امتحانوں سے گزرنا ہے۔ طیبہ فراز کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی۔ ہسپتال میں تیمارداروں کا رش لگا ہوا تھا،
डॉक्टर भी अपनी भरपूर तवज्जो तैयबा फराज पर मरकूज किए हुए थे। मैंने प्रोफेसर समिया साहिबा से तैयबा की तबीयत के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि बेटा, बच्चे की कंडीशन अच्छी नहीं, बजाय बेहतरी की तरफ आने के मुसलसल सेहत बिगड़ती जा रही है। आपकी बच्ची के लिए अगले 24 घंटे बहुत अहम हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा। उसके बाद मेरी बेटी मुसलसल 30 घंटे ऑक्सीजन पर रही और तबीयत मजीद खराबी की तरफ जा रही थी कि अगली शाम तकरीबन 7 बजे के करीब ड्यूटी डॉक्टर साजिदा ने तैयबा का रूटीन चेकअप किया और काफ़ी देर तैयबा फराज के पास खड़ी रही और वापस जाते हुए अपने साथ आने को कहा। मेरा दिल बहुत अजीब सी खटक महसूस करने लगा। मैं बोझल कदमों के साथ डॉक्टर के साथ चल पड़ा और मेरे पीछे मेरे छोटे मामू और खाला भी चल पड़े। रिसेप्शन पर पहुंचकर डॉक्टर ने जो अल्फाज कहे मैं सारी जिंदगी नहीं भुला सकूंगा। डॉक्टर ने कहा, आप बच्ची के बाप हैं, जरा हौसले से मेरी बात सुनिए, क्योंकि अब आपने ही खुद को और अपनी बीवी को सहारा देना है। डॉक्टर की ऐसी बातें मेरा हौसला पस्त कर रही थी कि अचानक डॉक्टर ने कहा, आपकी बेटी की सांसें खत्म हो चुकी हैं। अब वो खुद से अपना सांस लेने की सलाहियत खो चुकी है, यानी कि उसके अपने सांस खत्म हो गए हैं। मैं डॉक्टर की बात सुनते ही दीवार के साथ जा लगा। वो यूं महसूस हो रहा था कि मेरा वजूद रेजा रेजा होकर हवा में बिखर रहा है और मेरा दिल भी काम करना छोड़ रहा है। डॉक्टर ने कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो हम बच्ची को वेंटिलेटर पर रखें, क्योंकि सांसें खत्म होने के बाद भी दिल कुछ देर तक जिंदा रहता है और जब तक दिल जिंदा रहता है हम मरीज को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे पास मशीन एक है जो अभी कुछ देर पहले एक दूसरी बच्ची को लगाई है। एक डॉक्टर होने के नाते और इखलाकी तौर पर हम इस बच्ची को मशीन से अलग नहीं कर सकते। हम आपकी बच्ची को मैनुअल मशीन के साथ वेंटिलेटर करेंगे, जो बिल्कुल ऑटोमेटिक मशीन वाला काम करती है। हमारी डॉक्टर खुद इस मशीन को ऑपरेट करेंगी। मैंने कहा कि ठीक है, जो आपसे हो सकता है आप करें। मैं अपनी बेटी के लिए इलाज के आखिरी हद तक जाऊंगा। दूसरी तरफ सब मेरी वापसी का इंतजार कर रहे थे कि डॉक्टर पता नहीं फराज को क्या कह रही है। मैंने वापस आकर जब तैयबा फराज के बारे में बताया तो जैसे सफ़े मातम बिछ गया। अस्पताल में मौजूद हर बंदा रोने लगा और रो रो कर अपने अल्लाह के हजूर तैयबा फराज की जिंदगी की दुआएं मांगने लगा। मेरा 3 साल का मासूम बेटा मोहम्मद हाशिर भी वहीं मौजूद था। वो सबको देखकर परेशान हो गया और सबसे बारी बारी पूछने लगा कि आप सब क्यों रो रहे हैं। हम मोहम्मद हाशिर को क्या बताते, क्या समझाते कि तुम्हारी बहन, तुम्हारी डोली चंद घंटों की मेहमान रह गई है। मैं बेजान कदमों के साथ आईसीयू में अपनी बेटी के पास जाकर बैठ गया। मेरी बीवी सबको परेशान देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई और पूछने लगी, क्या हुआ, सब क्यों रो रहे हैं, तैयबा फराज ठीक है ना, डॉक्टर ने क्या कहा। मैंने कहा, कुछ नहीं कहा, इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगी तैयबा फराज। मैंने ज्यादा तफसील बताने से गुरेज किया ताकि वो ज्यादा परेशान ना हो। लेकिन चंद मिनटों बाद जब डॉक्टर ने आकर तैयबा फराज के हलक से सांस वाली नाली डालकर फेफड़ों के साथ मुंसलिक करके मेरी बेटी को मसनूई सांस देना शुरू किए तो हर एक शख्स का दिल कांप उठा। और इस सारे अमल को देखकर मेरी बीवी आधी पागल से हो गई कि ये क्या कर दिया तैयबा फराज को, आप कुछ बताते क्यों नहीं। मैं चुप रहा। क्या बताता उसे कि जिस बेटी की पैदाइश पर तुमने सजदा शुक्र अदा किया, जिसे तुम पिछले 1 माह से ख्यालों में संवार रही हो, जिसे तुम मुस्तकबिल में सुर्ख जोड़े में दुल्हन बनाने के सपने दिल में सजाए बैठी हो, वो बेटी जो तुम्हारी सबसे अच्छी सहेली बनती, जो हमारा सहारा होती, तुम्हारी वो बेटी सिर्फ चंद मिनटों या घंटों की मेहमान रह गई है, जिसे बहुत जल्द हमारे ख्वाब तोड़कर हमसे बहुत दूर चले जाना था। मैंने उसे कुछ ना बताया, बस तसल्ली दी, लेकिन वो पागल माँ थी, उसके दिल को कहाँ सुकून आता। वो बिलक बिलक कर रोने लगी, प्लीज़ डॉक्टर ताहिर को बुलाएं, वो बहुत अच्छे हैं, आप उन्हें खुद कॉल करें ना कि वो अस्पताल आ जाएं और तैयबा फराज को देखें। वो आएंगे तो तैयबा बिल्कुल ठीक हो जाएगी, प्लीज़ आप डॉक्टर ताहिर को कॉल करें। हम सब और डॉक्टर उसे तसल्ली देते रहे, लेकिन वो मुसलसल 2 घंटे यही बात रो रो कर दोहराती रही। इस दौरान एक जूनियर डॉक्टर नौशीन मुसलसल मेरी बेटी को वेंटिलेटर कर रही थी और मुसलसल 4 घंटे तक उसने हाथों से वेंटिलेटर को पंप किया और अपने फ़राइज़ बखूबी अंजाम दिए। अल्लाह पाक उसे जज़ाए खैर अता करे। फिर डॉक्टर साजिदा के कॉल करने पर डॉक्टर ताहिर साहिब भी अस्पताल आ गए और तैयबा फराज का चेकअप किया और तकरीबन 1 घंटा तैयबा फराज के पास बैठकर उसकी माँ को तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा, जिससे उसको किसी हद तक तसल्ली हुई।
रात 11 बजे तैयबा फराज को मैनुअल मशीन से ऑटोमेटिक मशीन पर मुंतकिल कर दिया गया। मेरी बीवी भी काफ़ी हद तक मुतमईन और सुकून में थी। उसे डॉक्टर साहब की बातों से एक उम्मीद बन गई थी। डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाया और कहा, बेटा ये माँ है और माँओं के दिल बहुत नाजुक होते हैं। हमारे बस में जो था वो हमने किया, लेकिन शायद रब को यही मंजूर है। आप हौसले और सब्र से काम लेना। अल्लाह पाक के घर देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। वो किसी वक्त भी अपना खास फजल कर सकता है, और अगर अल्लाह पाक की ज़ात आपको किसी इम्तिहान में डाले तो उसका शिकवा या नाशुक्री नहीं करनी। फिर मैंने 12 बजे के बाद मुश्किल सब घर वालों को अस्पताल से रुखसत किया। कोई जाने को तैयार ही नहीं था। सब बहुत परेशान थे और ना चाहते हुए भी सब सुबह जल्दी आने का वादा करके अपने अपने घरों को रवाना हुए। उस वक्त अस्पताल में तैयबा फराज की दादी और नानी उसके पास जबरदस्ती रुक गई, जबकि रात को तैयबा फराज को एक सफ़ेद खून की बोतल लगनी थी। वो ला के देने के लिए अली चाचू, अवैस चाचू भी अस्पताल में रुके थे, जो जाकर अपनी भतीजी के लिए सफ़ेद खून की बोतल आए जो तैयबा को लगी। रात को तकरीबन 2:15 बजे हम दोनों अपनी बेटी के पास बैठे उसकी सेहत याबी के लिए दुआ कर रहे थे, और बाहर बैठी तैयबा फराज की दादी अम्मा और नानी अम्मा मुसलसल जिक्र इलाही में मशगूल थी। मेरी बीवी, जो काफ़ी हद तक मुतमईन थी, कहने लगी, आप तैयबा फराज की एक तस्वीर बनाकर रख लें, ताकि जब ये बड़ी हो तो हम उसको ये तस्वीर दिखाकर कहा करेंगे कि देखो, तुमने बचपन में अपने बाबा जानी और मामा जानी को कितना तंग किया और सब घर वालों को परेशान किया। इस दौरान मैं अपनी प्यारी रानी को प्यार भी कर रहा था, जो मसनूई सांसों के साथ हमारे सामने लेटी हुई थी, कि अचानक मुझे महसूस हुआ कि तैयबा फराज के पाँव यक ठंडे हो गए हैं। मैं जल्दी से उठा और डॉक्टर को बुला लाया। उसने चेकअप के बाद मुझे बाहर आने का इशारा किया और बाहर जाकर कहा कि अब आप ज़हनी तौर पर तैयार रहें, क्योंकि बच्ची की दिल की धड़कन ख़त्म होना शुरू हो गई है। किसी भी वक्त आपको बुरी खबर का सामना करना पड़ सकता है। डॉक्टर की बात सुनते ही मेरी आंखों से बेअख्तियार आंसू जारी हो गए और वहीं मैं बुत बना खड़ा रहा। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं वापस आईसीयू में आया, जहां उसकी मां मुतमईन बैठी थी। मेरी बीवी फिर से कहने लगी, आप तैयबा फराज की इस हालत में तस्वीर बनाए ना, जब ये बड़ी होगी तो मैं खूब खबर लूँगी इसकी बातें सुनकर मेरा दिल बैठा जा रहा था। मैं कैसे समझाता उस पुरउम्मीद माँ को कि तुम क्या ख्वाब देख रही हो, तुम्हारी ये नन्ही परी किसी भी वक्त तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाने वाली है। अब तो सिर्फ ये मेहमान है। मैं एक बेबस इंसान की तरह कभी अपनी बेटी को देखता और कभी उसकी माँ को, जो किसी मौजज़े की मुंतज़िर थी। अचानक मेरी बेटी ने, जो मुसलसल 9 दिन से कोमे की हालत में थी, जिसने 9 दिन से ना आँख खोली थी ना हाथ पांव हिलाए थे, एकदम से अपना बायां हाथ आहिस्ता से ऊपर उठाया और उठाकर अपने सीने पर रख लिया। हम दोनों तो खुशी से फूले ना समा रहे थे कि हमारी प्यारी रानी अपनी जिंदगी की तरफ लौट रही है। इस दौरान उसने अपनी पलकों को जरा सी जंबिश दी। मेरा दिल चाहा कि खुशी से शोर मचाना शुरू कर दूं, सबको इत्तला कर दूं जो घरों में तैयबा के लिए दुआ गो थे, कि हमारी प्यारी तैयबा फराज ने 9 दिन बाद पहली बार हरकत की, अपना हाथ उठाया और पलकें झपकाई हैं। लेकिन इस बात का तो हमें इल्म ही ना था कि ये हरकत तो मेरी बेटी ने अपने मामा बाबा के लिए की थी। हमें इस बात का एहसास तो बाद में हुआ कि वो मासूम परी तो अपने बाबा को अलविदा कर रही थी। हाथ उठाया था, अपने मामा बाबा को आखिरी सलाम किया था और पलकों को जंबिश देकर अपने मामा और बाबा जानी को अल्लाह हाफिज कहा था। वो मेरी प्यारी तैयबा फराज की आखिरी हरकत थी और हम समझ रहे थे कि हमारी बेटी हमारे पास वापस आने की तैयारी कर रही है, लेकिन हम बेखबर थे कि वो आने की नहीं, जाने की तैयारी कर रही थी। फिर तकरीबन 4 बजे मैंने अपनी तैयबा फराज को हाथ लगाया तो उसका जिस्म आधे से ज्यादा यख ठंडा हो गया था और होता चला जा रहा था। मैं तेजी से उठा और डॉक्टर को बुला लाया। डॉक्टर ने आकर चेकअप किया और बाहर चली गई। इस दौरान मेरी बीवी ने कहा कि हम तैयबा को कंबल उड़ा देते हैं, इतनी ठंडी हो रही है, इसको सर्दी लग रही होगी। मैं जो हालात से वाकिफ था कि अब बहुत देर हो चुकी है, मैंने कहा मैं डॉक्टर से पूछ के आता हूँ, अगर वो कहते हैं तो हम तैयबा फराज को कंबल में लपेट देते हैं। मैं जल्दी से डॉक्टर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक बेड पर मेरी अम्मी जान और मेरी फुप्पो सास बैठे बैठे सो गई थी। मैं जब डॉक्टर के पास गया तो वो किसी को कॉल करके चिल्ड्रन वार्ड में बुला रही थी। मैंने दिल पर पत्थर रखकर डॉक्टर से पूछना चाहा
कि डॉक्टर साहिबा, तैयबा फराज ठीक तो है ना? डॉक्टर ने मेरी तरफ गौर से देखा। शायद उसमें कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं थी और शायद ठीक से अल्फाज भी नहीं मिल रहे थे। उसने कहा कि सॉरी, आपकी बेटी की दिल की धड़कन भी खत्म हो चुकी है। मैं तो जहाँ था वहीं खड़ा रह गया। ऐसा लग रहा था कि किसी भी लम्हे मेरा भी सांस रुक जाएगा। यूं महसूस होता था कि डॉक्टर ने मेरा कलेजा निकाल कर मेरे हाथ पर रख दिया हो। चंद लम्हों बाद जब होश आया तो एक बड़ी परेशानी बन गई कि ईसीजी करवाने वाले बंदे के आने से पहले किसी तरह अपनी बीवी को किसी बहाने से बुलाकर बाहर ले आऊं, क्योंकि वो माँ है और अपनी बेटी की मौत की खबर कैसे सुनेगी और उसकी डेथ स्लिप किस तरह निकलते देखेगी। मैं बोझल कदमों के साथ जब अंदर आया तो खुदा पाक की कुदरत और फजल देखकर बेख्तियार अपने रब का शुक्र बजा लाया, क्योंकि उस वक्त पता नहीं ना जाने कैसे और क्यों मेरी बीवी दीवार से टेक लगाए चंद मिनटों के लिए नींद की आगोश में चली गई थी। उस दौरान मैंने बाहर लॉन में बैठे अपने छोटे भाई को कॉल करके बुलाया और तैयबा फराज के बारे में बताया, और वो भी चंद लम्हों के लिए साकित खड़ा रहा। और फिर उसने अम्मी जी और पुप्पो को उठाकर तैयबा फराज की दुनिया से चले जाने का बताया। उस दौरान डॉक्टर ने ईसीजी करके मेरी तैयबा फराज की डेथ स्लिप मेरे हवाले कर दी। अम्मी और पुप्पो भी रोती हुई अंदर आ गई, जिसकी वजह से मेरी बीवी अपनी जिंदगी की तवील तरीन तकरीबन 4 मिनट की नींद करके जाग चुकी थी। लेकिन ये 4 मिनट की नींद उसे बहुत महंगी पड़ गई थी। वो इधर उधर देखने लगी कि क्या हुआ, क्या हो रहा है। मेरी बेटी के जिस्म के साथ क्लिप लगे हुए थे। डॉक्टर क्लिप उतार रही थी और तैयबा फराज के जिस्म के साथ लगे आलात उतार और निकाल कर साइड पर रख रही थी। वो पहले तो कुछ समझी नहीं, फिर जरा होश आने पर फूट फूट कर रोने लगी और अपनी तैयबा फराज को उठाकर सीने से लगा लिया और बेख्तियार चूमने लगी। मैंने सबको चुप करवाया कि अस्पताल में कोई नहीं रोएगा। इसी इसना में इर्द गिर्द के मरीज भी इकट्ठे हो गए और ताज़ियत करने लगे। छोटे भाई ने इस दौरान घर वालों को फोन करके मुझ पर गुजरने वाली कयामत का बता दिया था। मैं थोड़ी देर बेटी के पास बैठा बीवी को तसल्ली देता रहा और फिर अस्पताल की जरूरी कार्रवाई मुकम्मल की। मेरा दूसरा भाई अली और साला दानियाल भी इस दौरान अस्पताल पहुंच चुके थे, जहां मैं अस्पताल के नंगे फर्श पर बैठकर किसी अपने के सहारे का मुंतजिर था। तो मेरे भाई ने आकर मुझे उठाया और सीने से लगाकर हौसला देने लगा और हम घर की तरफ चल पड़े। वो दिन बुध का और 11 मई थी। सब कुछ बिल्कुल वैसा था जब दिन सोमवार का और 4 अप्रैल थी। वही टैक्सी थी जिसकी फ्रंट सीट पर मैं अपनी शहजादी तैयबा फराज को लिए बैठा था, जबकि मेरी बीवी, अम्मी और पुप्पो पीछे बैठी हुई थी और हम घर की तरफ जा रहे थे। फर्क सिर्फ एक था, तब आंखों में खुशी के आंसू थे क्योंकि मेरी बेटी दुनिया में आई थी, और आज आंखों में गम के आंसू थे क्योंकि आज मेरी बेटी दुनिया से जा रही थी। सब कुछ बिल्कुल वैसा था। उस दिन भी हम घर के बाहर गाड़ी से उतरे थे और तमाम घर वाले हमारे मुंतजिर थे, और आज भी तमाम घर वाले हमारे मुंतजिर थे। उस दिन भी मेरी गोद में मेरी बेटी थी और आज भी मेरी गोद में मेरी बेटी थी। उस दिन मेरी बेटी की शान शान उसका इस्तकबाल किया गया था और आज भी उसके इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल थीं। सब उसके मुंतजिर थे। उस दिन भी तैयबा फराज का बिस्तर उसके चाचू ने सुर्ख फूलों से सजाया हुआ था और आज भी मेरी बेटी का बिस्तर सुर्ख फूलों की खुशबू से महक रहा था। बस फर्क था तो सिर्फ और सिर्फ एक ही था कि उस दिन मेरी बेटी की सांसें चल रही थी और आज मेरी बेटी की सांसें थम चुकी थी। उस दिन तैयबा के दुनिया में आने का जश्न मनाया जा रहा था और आज सिर्फ 37 ही दिन बाद मेरी बेटी के इस दुनिया से चले जाने की वजह से सफ़े मातम बिछी हुई थी। हर शख्स गम में निढाल था। एक बड़ा हादसा एक नन्ही परी की जान ले गया, जिसकी कली को खिलना था, जिसने महकना था। वो कली खिले बिना ही मुरझा चुकी थी। मेरी प्यारी तैयबा फराज दुल्हन तो बन के जा रही थी, अपने बाबा के हाथों रुखसत हो रही थी, लेकिन वो पगली सुर्ख नहीं सफ़ेद जोड़े में थी। और मैं आज तक इस हादसे को नहीं भूल पाया और ये सोचता ही रह गया कि ये कुदरत की तरफ से एक हादसा था या किसी की नजर बद।